नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जून 16 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 2036 ପାଇଁ 36 योजना। 2036 रे विकसित ओडिशा लक्ष्य नहीं आगक बढ़ुचंती सरकार। ए नहीं गत सप्ताह रे मुख्यमंत्री विभिन्न वर्गर लोकंक सहित आलोचना करि सारिचंती। आउ किछि प्रमुख क्षेत्र को फोकस करने को आगक बीजेपी सरकार चिंता करुच्ची। रक्तहीनता एवं पुष्टिहीनता को लोप करने को ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करा जाउची। प्रत्येक व्यक्ति जीवन काल 80 वर्ष अधिक हेब। यह सहित राज्य में समान आंचलिक भाषा विकास करा जिवो। दारिद्र्य ह्रास पई योजना करा जाउची। 60% नवीकरण हासिल लक्ष्य रखा जाइछि। परिवेश रे स्थिरता लगी अक्षय शक्ति को मध्य गुरुत्व देउचंती बीजेपी सरकार। नंबर 2 द्वितीय रजरे रेकर्ड कला नंदनकानन। नंदनकानन प्राणी उद्यान रे रविवार दिन रेकर्ड संख्यक पर्यटक बुलीचंती। गणपर्व रज अवसर रे पर्यटक माने गतकाली सकाळ ठारू संध्या पर्यंत नंदनकानन रे बुलीचंती। सबुठारु बड़ कथा हैला पर्यटक माने भल बुलिबार कारण अनुकूल पाग। द्वितीय रजरे नंदनकानन प्राणी उद्यान रे 37,000 रु अधिक पर्यटक आसीथिले। सेहिपरि राज्य उद्भिद उद्यान को मध्य प्राय 2,500 लोक बुलिबा नजर आसीचे। नंदनकानन प्राणी उद्यान कर्तृपक्ष तरफ एने सूचना प्रदान करा जाइछि। 2022 मसीह मध्य प्रथम थर रजरे 34,000 पर्यटक माने बुली रेकर्ड करथिले। नंबर 3 विमानबंदर पाखरु हटिबो बेआईनी कोठा। एयरपोर्ट अंचलरू भांगिबो बेआईनी कोठा। कटाजिबो बड़ बड़ गछ। विमान चलाचल सुरक्षा दिगरे जहा बाधा उपजुचे एहाकु सबु हटाई दिया जिवो। भुवनेश्वर बिजु पट्टनायक विमान बंदर सुरक्षा को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति निया जाइछि। एयरपोर्ट अथॉरिटी पक्षर ए संपर्क में सर्वे करा जाइथिला। एही सर्वे रे विमान चलाचल पई सृष्टि हेउथिबा विपदर आकलन करा जाइछि। एहा परे बीएमसी कमिश्नर को बेआईनी अट्टालिका एवं पाखरे थिबा बड़ बड़ गछ संपर्क में अवगत करा जिवो। आगामी दिन में एहाको हटाइबाकू बीएमसी को चिट्ठी लेखा जिवो बोली विमान बंदर निर्देशक प्रसन्न प्रधान कहिसंती। नंबर 4 राज्य में 7 दिन पर्यंत वर्षा। राज्य में सक्रिय रही मौसुमी। आसंता 7 दिन पर्यंत वर्षा संभावना रही। तेबे राज्य में मौसुमी अग्रसर पई पाग अनुकूल थिबा सूचना देइचंती पाणीपाग विभाग। तेबे आगक बंगोपसागर रे मध्य लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। यह मौसुमी को अग्रसर कराइबाकू अनुकूल स्थिति सृष्टि करिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र कहिसंती। आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य राज्य में लगातार अधिक वर्षा संभावना रही। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशार दक्षिण ओडिशा रे प्रवेश कर सारी। आगक उत्तर ओडिशा रे मध्य भल वर्षा हेबो। नंबर 5 रथयात्रा को श्रृंखलित करने को पुरी को जगिब एआई। पुलिस डीजी जोगेश बहादुर खुरानिया प्रेस मीट। चलित वर्ष रथयात्रा रे सुरक्षा व्यवस्था अधिक करा जाउची। भक्त मानक सुविधा को अधिक गुरुत्व दिया जिवो। रथयात्रा रे लागिबो एआई टेक्नोलोजी। एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम स्थापन करा जिवो। ट्रैफिक समस्या एवं भीड़ को नियंत्रण करने को एआई यात्री मानक पई एआई रूट मैप व्यवस्था करा जिवो। भुवनेश्वर पुरी आसुथिबा गाड़ी उपर नजर रखिबो एआई। गाड़ी पार्किंग पई लगा जिवो नूतन फलक। पुरी रे आयोजित हेबो ड्रोन एवं एंटी ड्रोन सिस्टम। यह सहित रैपिड एक्शन फोर्स एवं सीआईएसएफ रक्षक गार्ड हेबो नियोजन। नंबर 6 थरे बाहर जाति प्रमाणपत्र। रेसिडेंट सर्टिफिकेट एवं कास्ट सर्टिफिकेट प्राय समस्त आवश्यकता पड़ी थाए। एथिपाई प्रति 6 मासरे थरे तहसील ऑफिस को दौड़ा पड़ी थाए। किंतु एबे एथिरु मिलिबो मुक्ति। आगो को बारंबार तहसील ऑफिस को दौड़ा पड़बनी। थरे कास्ट सर्टिफिकेट बा जाति प्रमाणपत्र बाहर कले ताकू सबुदिन पई काम रे लगाई पारिबे। मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजातिर लोक मानक जीवन में थरे कास्ट सर्टिफिकेट बाहर करने को पड़िबो। यह सहित ओबीसी वर्गों पई किंतु पूर्व नियम बलवत्तर रहिबो। नंबर 7 केन्द्रापड़ा जिला को मध्य व्यापिलाणी डायरिया। केन्द्रापड़ा रे मध्य झाड़ा बांती व्यापी थिबा अभियोग होईछि। झाड़ा बांती रे जनकर मृत्यु होइथिबा कुहा जाउछि। मृतक केन्द्रापड़ा डेराबिस ब्लॉक एंडर पंचायतर श्यामसुंदर मल्लिक बोली जना पड़िछि। से झाड़ा बांती रे आक्रांत होई गतकाली छत्ता गोष्ठी स्वास्थ्य
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବା ଡାଇରିଆ। ବାଙ୍କି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗାଁରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 13 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 କେବେ ମିଳିବ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୁଣି ଥରେ ଦିଆଯିବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ ମହିଳା। ତେବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସମାଧାନ କଲେ 3ଟି କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁନି ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ 5,000। ନମ୍ବର 8 ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୁଲିଲେ ହେବନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 8 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ବ୍ୟାପିଲାଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହୁଲସ୍ଥୁଲ। ଡାଇରିଆରେ ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଗୀ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉନି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପାଣିରୁ କଲରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କାହାର କିଛି କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ଲୁଚା ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ନମ୍ବର 9 ନବୀନଙ୍କ ଡାଇରିଆ ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ଡାଇରିଆ ସଂକଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଡାଇରିଆରେ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନବୀନ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଏବେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହଇଜା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଉ ବିପଦକୁ ନ ଠେଲି ସରକାର ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ବିଜୟ ରୂପାନୀଙ୍କ DNA ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଦେହ ସହିତ ତାଙ୍କର DNA ମେଳ ହୋଇସାରିଛି। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସହିତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆଜି ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 11 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ନ ସାଜୁ ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର TDP ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯାହାକି ତାଲିକ ବନ୍ଦନମ ନାମରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରିବାରର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସର୍ଭିଶେଷରେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆପଣାଇବା ସହିତ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବେ ଏ ଦିଗରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରକାର NEET ଏହା ସହିତ JEE ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସରକାର ଜୁନିୟର କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦେବାକୁ ଏବେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୋନିଆ। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର ଗଙ୍ଗା ରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମିଳିଥିବା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14 ହତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରେମିକ ସହ ରହିଥିଲେ ସୋନମ। ଇନ୍ଦୋର ରାଜା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ମେଘାଳୟ ପୋଲିସ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସୋନମ ତାଙ୍କ
ପ୍ରେମିକ ରାଜଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ। ସୋନମ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ରାଜଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଭାଇ ସଚିନ ରଘୁବଂଶୀ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। 23 ତାରିଖରେ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସୋନମ ରାଜଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଆରଏଟି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଇଂ 787 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ପାଇଲଟ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି କି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହେଉଛି ଆରଏଟି ବା ରାମ ଏୟାର ଟର୍ବାଇନ୍ ସକ୍ରିୟକରଣ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର 3ଟି କାରଣ। ପ୍ରାଥମିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଫଳତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନ ବିଫଳତା ଏବଂ ତୃତୀୟ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବିଫଳତା। ଅନ୍ୟପଟେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ। 16 କେଦାରନାଥରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଗତକାଲି କେଦାରନାଥ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି କେଦାରନାଥରୁ ଗୌରକୁଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ 2 ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 7 ଜଣ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ଏସଡିଆରଏଫ୍ ଦଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆର୍ଜନ କମ୍ପାନୀର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷିଆ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ଇରାନକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମର୍ଥନ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରିଫ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତେଜନା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 କାହା ସହ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଡ୍ୟୁଲ ଘୋଷଣା ହେଲା। TWC 2023-25 ବିଜୟ ହୋଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଘୋଷଣା କରିଛି ICC। ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 7ଟି ଦଳ ରହିଥିବା ବେଳେ 71ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 17 ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଥମେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସେପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସର୍ବାଧିକ 22ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ 21ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭାରତ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା ଜୁନ 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ନମ୍ବର 19 କ୍ରିକେଟ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେରିଲେବନ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ MCC କ୍ରିକେଟ ନିୟମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହା ଏହି ମାସରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICCର ଖେଳ ନିୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଡରମାନେ ଆଉ ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ବାଉନ୍ସ କରି ଏବଂ ବଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ଫିଲ୍ଡରମାନେ ସୀମା ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ବଲକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 20 ପୁଣି ଥରେ କମାଲ କରିବେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ। 2026ରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା 3ଟି ଦିନିକିଆ 5ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି BCCI। ଏହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 11ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟି ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସିରିଜରେ ପୁଣି ଥରେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପ୍ରଶଂସକ।